हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। दादा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। சரி, நீ வீடியோ ஒர்க் ஆகல, அதனால நீ வீடியோ முக்கியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாழ்க வளமுடன். யாராவது மங்களாச்சரம் பண்றதுன்னா பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मंगलाचाரம் பண்ணுங்க யாராவது. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चक्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। गंधर्व प्रणाम माता जी எல்லாருக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கந்தம் 1 அத்தியாயம் 2 பதம் 23. ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களை பத்தி நம்ம ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் இன்னும் அதை சரியாவே ரிப்பீட் பண்ணி கூட பார்க்கல. ஏற்கனவே முன்னாடி தெரிஞ்சு படிக்கிறோம். எனக்கு கோவில் இருக்கனால சேவால இருக்கனால இது பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. தத்தம் ரஜஸ்தம இதி பிரகிருதே குணாஸ்தை
युक्त पर पुरुष एग इगास्य तत्ते स्थिति आदये हरिविरंसि हरे दी संजाह श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो निर्णं चायुः. மொழிபெயர்ப்பு. தெய்வீக புருஷராகிய பகவான் ரஜோகுணம், சத்வகுணம் மற்றும் தமோகுணம் ஆகிய ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுடன் மறைமுகமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ஜட உலகின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்னும் முத்தொழிலுக்காக அவர் பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் ஆகிய 3 குண அவதாரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இம்மூவருள் நற்குண சத்வ ரூபமான விஷ்ணுவிடமிருந்தே மக்கள் அனைவரும் முடிவான நன்மைகளை பெற முடியும். பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகம் இந்த மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப அழகா வந்து என்ன பண்ண, தெய்வீக புருஷனாகிய பகவான் ரசோகுணம், சத்துவகுணம் மற்றும் தமோகுணம், இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான விஷ்ணுக்கள் இருக்காங்க. அந்த 3 விதமான விஷ்ணுக்கள் தான் நம்ம வைணவம் சொல்லப்படுது. ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவன் 3 பேரும் நாம வந்து அதாவது அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விஷ்ணுவா வந்து அவங்க இது பண்ணிச்சிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகில் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்னும் முக்கிய முத்தொழிலும் எவர் பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் இந்த 3 குணங்கள் அவதாரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இம்மூரில் நற்குணம், சத்துவ குணம் விஷ்ணுவிலிருந்தே மக்களுக்கு முடிவான நன்மைகளை பெற முடியும். இந்த பதத்துல பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவுக்கு வந்து இங்க வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதத்துல. ஏன்னா வைணவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தான் நாம வந்து பிரதானமா நாம எடுத்துக்கணும். இப்ப சிவனும் சரி, பிரம்மாவும் சரி. ஆனா மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவனையும் பிரம்மாவை தான் முன்னிலைப்படுத்தி எல்லாமே பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து இந்த கலிகாலத்துல. ஏன்னா என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ருக்குவேதத்துல கூட அதாவது இந்த கலிகாலத்துல மொத்தம் 4,32,000 வருஷத்துல வந்து ரொம்ப அழகா பிரிக்கிறார். எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல ஒரு 5 வருஷம் 5000 வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும். ஏன்னா பரிசுத்த மகாராஜாக்கு உபதேசம் பண்ண கூட சுகதேவ் கோசாமி அதான் உபதேசம் பண்றாரு. இந்த முதல்ல வந்து ஒரு 5000 வருஷங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். அந்த 4500 வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமதத்தை பத்தியும் பக்தியை பத்தியும் எப்படி நாம பகவானுக்கு ஈஸியா வணங்க முடியும்ன்றதையும் ரொம்ப அழகா பகவான் சைத்தன்யர் மூலியமாக நமக்கு கிடைக்கும்ன்றத வேதங்கள்ல வந்து 12 புராணங்களே கொடுக்கப்பட்டது. 12 புராணங்களே கொடுக்கப்பட்டு ஏன் சிவபெருமானே வந்து பத்ம புராணத்துல தாயாருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். அந்த இது கூட நம்ம குறிப்பிட்டு காட்டலாம். நம்ம ஏற்கனவே அதை காமிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அது மாதிரி ஏகப்பட்ட குறிப்புகள் இருக்கு. இதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 வருஷங்கள் 5000 வருஷங்கள் கடைஞ்சி இந்த 10,000 வருஷங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பொற்காலம் சொல்லப்படுது இந்த கலிகாலத்துல. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலிகாலத்துல வந்து 3 தெய்வத்தையும் கும்பிடுவாங்க. ஆனா வந்து பிரதானமா வந்து விஷ்ணு வந்து கும்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. இதுக்கு அப்புறமா தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிரம்மாவையும் ஐயனையும் கும்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. இப்பயும் இருக்கிறாங்க. ஆனா ஏகப்பட்ட பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வைணவத்துல தான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த தெரிஞ்ச பிறகு இப்பதான் நம்ம 5000 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா, இப்பதான் தொடங்கி இருக்கு. இனிமேல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து நம்ம பிரதானமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுல எல்லாம் பாருங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவனையும் பிரம்மாவையும் தெரியுதோட இல்லையோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பிரபலமா வந்துட்டு இருக்காங்க. காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. இன்னொரு விளக்கமா சொல்ல போனோம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், இப்ப நமக்கு வந்து 4 விதமான பருவங்கள் வருது. இந்த மழை காலம் வருது, வெயில் காலம் வருது, குளிர்காலம் வருது, இந்த மாதிரி பருவங்கள் வருதுங்களா. அது எப்படி அந்த மாசத்துல ஒரு வருஷத்துல எந்தெந்த மாசத்துல வருதுன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு இருக்குங்களா, அதே மாதிரிதான். அதே மாதிரி இதே கலிகாலத்துல இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. மொத்தம் வந்து 6ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. 6ஆ பிரிச்சு இந்த 15 வருஷம் 15 வருஷம் வரைக்கும் இந்த இது பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இடையில வந்து ஒரு 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா புத்த பெருமான் வந்தார். ஏன் புத்த பெருமான் அவதாரம் கொடுத்தார்? காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த சூழ்நிலை இருந்தது. அன்னைக்கு வந்து உயிரினங்கள் எல்லாமே வதம் பண்ணாங்க, நறுபலி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுக்காக புத்த பெருமான் அவதாரம் கொடுத்தார். அவதாரம் கொடுத்து அதை சரி பண்ணாங்க இல்லைங்களா. ஆனா அதோட கோட்பாடு நாம ஏத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா சனாதன தர்மத்துல அது வந்து எதிர்மறையான செயல்பாடு இருக்கு.
அதனால நம்ம அதை ஏற்றது கிடையாது. ஏன்னா அதோட அந்த புத்த பெருமானோடைய அவதாரம் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்தது இதுல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகா தத்துவம் சொல்லுவாங்க. இந்த மகா தத்துவத்துல வந்து இந்த இடத்துல இதை பத்தி சில பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அற்புதமா இதுல கொடுக்குறாரு. அந்த பொருளுரையை படிப்போம். பொருளுரை படிக்கும் போது நம்ம விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா பொருளுரை? ஹரே கிருஷ்ணா, நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. மேலே குறிப்பிட்டது போல் விரிவங்கங்களாக தோன்றியுள்ள அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்பது இப்பதத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அவரது எல்லா விரிவங்கங்களும் விஷ்ணு தத்துவங்கள் அல்லது பரம புருஷர்களே யாவர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிலிருந்து வரும் அடுத்த தோற்றம் பலதேவர் ஆவார். பலதேவரிலிருந்து சங்கர்ஷனரும், சங்கர்ஷனரிலிருந்து நாராயணரும், நாராயணரிலிருந்து இரண்டாவது சங்கர்ஷனரும், இந்த சங்கர்ஷனரிலிருந்து விஷ்ணுவின் புருஷ அவதாரங்களும் தோன்றுகின்றனர். நற்குணத்தின் அதிபதியாக உள்ள விஷ்ணு சீரோதகசாயி விஷ்ணு அல்லது பரமாத்மா என்றறியப்படும் புருஷ அவதாரம் ஆவார். பிரம்மா ரஜோகுணத்திற்கும் சிவன் தமோ குணத்திற்கும் அதிபதிகளாக உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள முக்குணங்களின் முப்பெரும் இலாக்காக்களும் இவர்கள் தலைவர்களாக உள்ளனர். விஷ்ணுவின் நற்குணத்தால் படைப்பு சாத்தியமாகப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து அதாவது பாலதேவரை பத்தியும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க, சங்கரேஸ்வரையும் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. பாலதேவர்ன்றது யாரும் தெரியல உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அவதாரம் பகவான் கிருஷ்ணன் அடுத்த தோற்றம் பாலதேவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பாலதேவர் யாரை குறிப்பிட்டிருக்காங்க யாராவது தெரியுமா? பலராம தேவர் சங்கரேஸ்வரன் சொல்றாங்க. சங்கரேஸ்வரன் அப்ப அவர் யாரு? சங்கர்ஷனர் பலராமர் தான். பலராம் தான். பலராமர். என்ன மாதாஜி? சங்கர்ஷனர் பலராமர் தான். அவரும் பலராமர் தான் இல்லைங்களா? அவரும் பலராமர் தான். சரி, இப்போ பாலதேவர்ல இருந்து சங்கரேசன் வராரு. அதுக்கப்புறம் சங்கரேசன் நாராயணன் அவதாரம் எடுக்கிறார். நாராயணன்ல இருந்து இரண்டாவது சங்கரேசன் வராரு. இது வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல வந்து ரொம்ப வந்து பிரதானமாக, வேற ஒரு சம்பிரதாயத்துல இத மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து சிவனையும் பிரம்மாவையும் விஷ்ணுவை தான் குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா நம்ம பார்ப்போம். அதாவது நான் முன்னாடி படிச்சேன், எனக்கு கரெக்டா அந்த இது இல்லை. ஆனா இந்த தத்துவத்தை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு, படிச்சேன் முன்னாடி. அதை மட்டும் நான் சொல்றேன். இதுல என்ன குறிப்பா சொல்ல போனா, விஷ்ணுவோட 8வது அவதாரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலதேவர். இது பொதுவா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், 8வது அவதாரமா வராரு இல்லைங்களா? இதே பலதாவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அண்ணனாக வரார். புராணங்களை படி பாத்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் அவரு விஷ்ணுவோட பாம்பு, அதாவது நம்ம ஆதிசேஷனா இருக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமாலையில 10 அவதார வரிசையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவதார சிலையில பெரும்பாலுமே 8வது அவதாரமா சொல்றாங்க. இவரோட தோற்றம் வந்து வெள்ளை நிறமா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பலசாலி, அது பலராமன் என்றும் அவரை வந்து நம்ம அழைக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு குறிப்பு பாருங்க, சங்கரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து பலராமருடைய அடுத்த நிலைதான். இங்க பலராமரோட என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேவிக்கு தாயாருக்கு வந்து 7வது குழந்தையா வந்து இவர் பிறக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. அதாவது தேவகி தாயாருக்கு வந்து சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது 7வது குழந்தையா இவர் பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது. அந்த இடத்துல கம்சம் வந்து ரொம்ப கோபமா இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன பண்றாரு, மகாவிஷ்ணு என்ன பண்றாரு, யோகமாயா உதவியில என்ன பண்றாரு, தேவகி வயிற்றுல இருந்து அப்படியே டிரான்ஸ்பர் பண்ணி ரோகிணி தாய்க்கு வந்து மாற்றப்படுறார். அதனால்தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கராசனம் சொல்லப்படுறது. அதுக்கு அந்த காரணமே வந்து சங்கராசனுக்கு மற்றொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது உலகையே ஈர்ப்பவர், அதாவது அழிப்பவர்னு சொல்லப்படுது. உலகவே ஈர்ப்பவர் அழிப்பவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுதான் ஆதிசேஷன் அம்சம் சொல்லப்படுது. யோகம் அது இந்த யுகம் முடிய தருவாயில சங்கரேசன் செய்யும் ஆற்றல் என்ன பாத்தீங்கன்னா அழிக்கும் தன்மை. இந்த உலகத்தை அழிக்கும் தன்மை யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கரேசன் தான் இருக்கு அப்படின்னு எது சொல்லப்பட்டது, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கரேசன் வந்து பலராமனுடைய அவதாரம் தான் இது. ஆனா வைணவத்துல ஒரு பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, பஞ்சதந்திர ஆகமன விதிப்பதி விஷ்ணு தெய்வீகமான வெளிப்பாடுதான் வந்து சங்கரேசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
இதுலயே வந்து 4ஆ சொல்றாங்க, 4 விதமா பிரிக்கிறாங்க. வாசுதேவன் சொல்றது வந்துன்னா பரம்பொருள், பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கும். அது சங்கரேசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவை குறிக்கும், பலராமரை குறிக்கிறது. அது பிரித்தியோமன் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா மனதை குறிக்கும். அதே மாதிரி அனிருத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரத்தை குறிக்கும். இந்த 4 விதமான விஷயங்கள் நம்ம இருக்கு. இப்ப இந்த 4 பேருமே யார் யாருன்றது நமக்கு முன்னாடி தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயமான ஒரு கொஞ்சம் விரிவா படிப்பாங்க. விவாக கோல்படி விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் எடுத்தார், அவரே அனைத்து சக்திகளும் இருப்பிடம். அவர் யாரு? அவரே அனைத்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள், பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்களுக்கு முகமையா இருக்கிறார் யாரு? வாசுதேவர். அதே சங்கரேசன் 2வது பாத்தீங்கன்னா, இவர் வந்து தோற்றம் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவன் தான் தோன்றினார். இவரோட தோற்றம் தத்துவத்தை பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவை தான், அதாவது தனிப்பட்ட ஆத்மா இவர் குறிக்கிறது. இந்த தத்துவத்துல யார வந்து சங்கரேசன் சொல்லப்படுது. ஆத்மாவுடைய தோற்றம் மற்றும் மறைவுக்கு இவரே காரணம் சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணனோட தொடர்பு இருக்கு இவருக்கு. அண்ணனா வராரு, பலராமரா வராரு, கருதப்படுறாங்க. ஆதிசேஷனாவும் இருக்கிறார். இவருடைய செயல் என்னன்னா உலகத்தை அழித்தல் அப்படின்றது பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்துல, விஷ்ணு சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப அழகா இதை குறிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பிருத்தியோமனோட செயல்பாடு எப்படி, தோற்றம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கரசனிடமும் தோன்றியவர் தான் வந்து யாரு? பிருத்தியோமன். தத்துவம் என்னன்னா மனதை குறிக்கிறது. பகவானுக்கு தொடர்பு, பகவானுக்கு மகனா வராரு இவரு. அதே மாதிரி இவருடைய செயல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவரை தான் வந்து பிரம்மாவா சொல்லப்படுது. படைத்தல் மற்றும் கர்மத்தை நிலைநாட்டுதல், படைத்தல் தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பிருத்தியோமன. அதே மாதிரி அனிருத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா தோற்றம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பிருத்தியோமனுக்கு தோன்றியவர் தான் வந்து அனிருத். அப்ப இவர் வந்து இப்ப தத்துவம் என்னன்னு சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கவுடியால வந்து அகங்காரத்தை, சுய உணர்வை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அகங்காரத்தை குறிப்பிடுறாங்க. இவருக்கு பகவானுக்கு தொடர்பு இருக்கு, ஆனா இவரு பேரனா இருக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பேரனா வராரு. இவர் செயல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தை காத்தல், அதாவது மோட்சத்துக்கு வழிகாட்டுதல் யாரு? பிருத்தியோமன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுலதான் வந்து இங்க இருந்துதான் சங்கரேசன் நாராயணன் மற்றும் 2வது சங்கரேசன் தோன்றார். எப்படி சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது தொடர்ச்சி தான். இது அவங்களோட தொடர்ச்சி தான். இதை வந்து கவுடிய சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப அழகா இதை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவ கிருஷ்ணன் தொடக்கம். அதே வந்து அதாவது வியோக கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வியோக கொள்கைன்னா வாசுதேவரன் பரம்பொருளா இருக்கிறார். இவர் வந்து சங்கரேசன் நாராயணன் வந்து வைணவ பிரிவுல சங்கரேசன் வந்து ஆதிசேஷன் வடிவத்திலையும், இதன்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமர் ஆதிசேஷன் அம்சமாக கருதப்படுகிறார் அப்படின்னு நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது 4 விதமா நம்ம பிரிச்சு இல்லப்பட. 2வது வர நாராயணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வதுல வர சங்கரேசன் வந்து மகாவிஷ்ணு இந்த விரிவான நாராயண வடிவம் மீண்டும் 2வது வியூகங்கள் வெளிப்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது. இந்த 2வது வெளிப்பாட்டில் வரும் சங்கரேசன் சங்கரேசன், அதாவது அழிவை அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். பிரளய காலத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை கோடான கோடி அண்டங்களை அழிக்கும் சக்தி இவருக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. நாராயணன் 2வது சங்கரேசன் ஆகிறார். அப்ப முதன்மை என்ன? பகவான் தான். இது எல்லாருக்குமே ஆதி மூலமா இருக்கிறது பகவான். 2வதும் சரி, முதல் சங்கரனும் சரி, மகாவிஷ்ணுவும் சரி, 2வது சங்கரனும் சரி, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி மூலமா இருக்கிறது பகவான் தான். அப்போ பகவானுக்கு நாம எப்படி பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுமையா நம்ம சில பிரபுபாத சொல்ல வர இந்த பொருளுரையில பாத்தீங்கன்னா முதன்மை வந்து பக்தி வந்துதான் நமக்கு பகவானுக்கு தான் பக்தி கொடுக்கணும். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது நம்ம அழகா வந்து கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. தேவர்களை வழிபாடு பண்ண தேவலோகம் தான் போகும், பித்ருல வழிபாடுமோ பித்ருலோகம் தான் போகும். ஏன் 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பூதங்களை வடப்படுமோ பூதலோகம் தான் நம்ம போக முடியும். அதே மாதிரி தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது தேவலோகம் தான் நம்ம பிறவி எடுப்போம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயத்துல அந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல 2வது பதோட என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்கள் அறிவதில்லை என்றார். எல்லா வகையிலும் அந்த தேவர்களையும் மகரிஷிகளும் நானே ஆதியாவே என்றார். எதுல சொல்றாரு? 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல 2வது பதத்துல சொல்லப்படுறாரு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு 4வது அத்தியாயத்திலேயே என்ன சொல்றாரு? உன்னத ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கும் போது அதுல வந்து பிரம்மாவுடைய நம்ம லைஃபை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த 4 யுகங்கள் என்ன, இந்த திவ்யுகம்னா என்ன, இந்த 71 திவ்யுகம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம், 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்து ஒரு கல்பம், அது மாதிரி படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய லைஃபை ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிரம்மாவை பகவான் வந்து
கார்போகசாய் விஷ்ணு வந்து படைக்கும் போது கூட சரி, அவருடைய இருப்பை கூட அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. யாரு? பிரம்மா. அவர் எங்க தோன்றினாரோ அந்த இடம் கூட அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. வேதத்தை வந்து உணரவே முடியல அவளால, பிரம்மாவால. அப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்றாரு, 1000 வருஷங்கள் தவம் இருந்துதான் கடைசியில பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைந்த பிறகுதான் அதுக்கப்புறம் அவருடைய இருப்பிடத்தை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. பிரம்மா கண்டுபிடிக்க முடியலாம அதுக்கப்புறமா வேதத்தை ஒப்படைக்கிறார் அவர்கிட்ட. இதுக்கடையில ஒரு பக்தர், நம்மள மாதிரி பகவத் பக்தர்கள் ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப கடுந்தவம் பண்றாரு பிரம்மா கிட்ட. எதுக்கு தவம் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கேட்கிறாரு, என்னப்பா இவ்வளவு கடுந்தவம் பண்றியே, உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு அந்த பக்தன் சொல்றாரு, ஒண்ணும் இல்ல பகவானே, பக்தரே பிரம்மா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க நிலையில நீங்க படைக்கும் தொழிலை ரொம்ப அற்புதமா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அந்த படைக்கும் தொழில ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒப்படைக்க முடியுமா? அதை நான் எப்படி நீங்க படைக்கிறீங்க, இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாக்குறீங்க, இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. இது ரொம்ப கடினமான செயல், இதெல்லாம் உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது, இது வேண்டாம், வேற ஏதாவது கேளு அப்படின்னு ரொம்ப வற்புறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாப்ல, ரொம்ப தொலை கொடுத்துட்டே இருக்காப்ல. அப்புறம் பிரம்மா சொல்றாரு முடியாது. அப்புறம் இவன் என்ன கேட்கிறான், சரி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரமாவது டைம் கொடுங்க, 1 மணி நேரம், அதாவது ஒரு நாளிகையாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஒரு நாளிகை சொன்ன உடனே அவனுக்கு அப்பவும் பிரம்மா ஒத்துக்க மாட்டேன்றார். சரி ஒரு நாளிகை பரவாயில்ல, ஒரு கலையாவது கொடுங்க, ஒரு கலையிலே அந்த கலை நேரமாவது கொடுங்க அப்படின்றார். கலை நேரம் கூட கிடையாது, ஒரு விகலை கூட கொடுக்க முடியாதுன்றார். விகலை சொல்றதே வந்து ஒரு நொடி, அந்த ஒரு நொடி கூட உன்னால தாங்க முடியாது அப்படின்றார். சரி ரொம்ப வற்புறுத்தினால சரி அந்த ஒரு விகலை டைமாவது உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவனை உற்சாகப்படுத்திட்டு அந்த ஒரு விகலை டைம் தான் உனக்கு கொடுப்பேன் பாத்துக்கோ அப்படின்னு. ஆனா ரொம்ப கடினம், அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றாரு. ஒத்துக்கிறான், சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவனை உட்கார வச்சுட்டு அவருடைய எல்லா பவரையுமே வந்து அவனுக்கு கொடுக்குறாரு. கொடுக்கும் போது அந்த மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த பிறகு அந்த விகலை அந்த ஒரு விகலை ஆகல, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லும் போதே தபால் அவன் தலை வெடிக்குது, உடல்லாம் வெடிக்குது, அந்த மூளெல்லாம் அப்படியே வெடிச்சு செதறது அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மா சொல்லுது வெளியே வந்துட்டு, என்ன பகவான், என்ன கடவுளை இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு. இந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சக்தி, இந்த சக்தியை நான் அடையிறதுக்கு 1000 வருடங்கள், என்னுடைய 1000 வருடங்கள் தவம் இருந்தேன். என்னுடைய வருடங்கள்ல நான் 1000 வருடங்கள் தடம் இருந்துதான் இந்த வேதத்தையே நான் உள்வாங்கினேன், இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைக்கப்பட்ட உள்வாங்கி இருக்கிறேன். அதனால இது சாதாரண மனுஷனால முடியும், இது பகவான் ஆதி அந்தமா இருக்கிற பகவான் கிருஷ்ணரால மட்டும்தான் இந்த சக்தியை கொடுக்க முடியும், என்னால முடியாது. இருந்தாலும் என்ன முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கொடுத்தேன், அது இந்த மாதிரி ஆயிடும். அது மாதிரி பகவானுடைய ஆதி அந்தமா இருக்கிறவரு பிரம்மாவாலேயே முடியாது, ஐயன் சிவபெருமானிலே முடியாது. சிவபெருமானே சிவபுராணத்துல சொல்றாரு, பத்ம புராணத்திலையும் சொல்றாரு, ஏன் கந்த புராணத்துல முருகப்பெருமான கூட அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு காட்டுறாரு. இது நிறைய இடத்துல சொல்லலாம். இவங்க எல்லாருமே தேவர்கள் குவாலிட்டியில வருவாங்க. ஆனா இதே வந்து 3 விதமான விஷ்ணு வரார், சிவபர வரார், ஐயன் சிவன் வரார், பிரம்மா வரார். இந்த 3 பேருமே வந்து சிவ யாருமே வந்து விஷ்ணு வந்து பெரும்பாலுமே வணங்க மாட்டேன்றாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சிவபெருமான போட்டுருவாங்க, பிரம்மாவை போட்டுருவாங்க, தப்பு இல்லை, எல்லா பலனுமே பகவான் மூலியம் தான் வரப்போகுது அவங்களுக்கு. ஆனா அது அறியாமல் இருக்கிறாங்க. அவங்க வணங்கினா எங்க போவாங்க? தேவலோகம் தான் போவாங்க. திருப்பும் நம்ம இங்கதான் வரப்போறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப முதன்மையான பக்தி யாரு கொடுக்கணும்? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம் தான் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? சரி, இந்த பொருள் உரையை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. விஷ்ணுவின் நற்குணத்தினால் படைப்பு சாத்தியமாகப்படுகிறது. மேலும் பிரளய காலத்தில் சிவபெருமான் தமது சிவதாண்டவத்தினால் அதை அழித்து விடுகிறார். பௌதீகவாதிகளும் மூடர்களும் முறையே பிரம்மனையும் சிவனையும் வழிபடுகின்றனர். ஆனால் தூய ஆன்மீகர்கள் நற்குண ரூபியான விஷ்ணுவை அவரது பல்வேறு உருவங்களில் வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அம்சங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளாகவும் தோன்றுகிறார். அம்சங்கள் பரமபுருஷ பகவான் என்றும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஜீவாத்மாக்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஜீவாத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய இருவருக்குமே அவர்களது நிலையான ஆன்மீக உருவங்கள் உள்ளன. ஜீவராசிகள் சில சமயங்களில் ஜடசக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கே உள்ளாகின்றனர். ஆனால் விஷ்ணுமூர்த்திகள் எப்பொழுதும் ஜடசக்தியை ஆள்பவர்களாகவே இருக்கின்றனர். பரமபுருஷரியாக பகவான் விஷ்ணு ஜடசக்தியில் ஆதிக்கத்திலுள்ள பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளை விடுவிப்பதற்காக இந்த ஜட உலகில் அவதரிக்கின்றார். பிரபுஜி யாராவது படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதா, கண்டினியூ பண்ணுங்க. யாராவது மாதாஜி
நான் ஹரே படிக்கிறேன் கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன். இத்தகைய படிங்க. உயிரினங்கள் ஜட உலகை அடக்கியாளும் எண்ணத்துடன் இவ்வுலகில் தோன்றி இயற்கையின் முக்குணங்களில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இதன் காரணமாக வெவ்வேறு கால அளவுகளை கொண்ட சிறைவாசத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஜீவராசிகள் தங்களது பௌதீக உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியுள்ளது. ஜட உலகம் எனும் சிறைச்சாலை பரமபுருஷரின் ஆணையின் கீழ் பிரம்மாவால் படைக்கப்படுவதாகும். மேலும் கல்ப முடிவில் அனைத்தும் சிவனால் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஆனால் நாட்டின் சிறைச்சாலை அரசாங்கத்தால் பாதுகாக்கப்படுவதை போல் இந்த சிறைச்சாலையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை விஷ்ணு ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆகவே தொடர்ச்சியான பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் போன்ற துன்பங்கள் நிறைந்ததான ஜட வாழ்வெனும் இச்சிறையை கூட்டத்திலிருந்து வெளியேற ஆவல் கொண்டுள்ள ஒருவன் அத்தகைய முக்தியை பெறுவதற்கு பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்ய வேண்டும். பகவான் விஷ்ணு பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே வழிபடப்படுகிறார். மேலும் ஜட உலகில் உள்ள சிறை வாழ்வை தொடர வேண்டியுள்ள ஒருவர் தற்காலிகமான விடுதலைக்காக அதற்குரிய வசதிகளை சிவன், பிரம்மா, இந்திரன் மற்றும் வருணன் முதலான தேவர்களிடம் கேட்டு பெறலாம். இருப்பினும் பந்தப்பட்ட வாழ்வில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள ஜீவராசிகளை எந்த தேவராலும் விடுவிக்க முடியாது. விஷ்ணுவால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும். எனவே பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிடமிருந்து தான் முடிவான நன்மை அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அழகா படிச்சுங்க மாதாஜி, அழகா. சரி, இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 3 விதமான, அதாவது மும்மூர்த்திகள், விஷ்ணு, சிவன், பிரம்மா, 3 பேரும் நம்ம நல்லா அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்னென்ன என்னென்ன அவங்களுடைய குணங்கள் என்ன, சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணங்கள்ல இவங்க செயல்படுறாங்க நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு சில இடத்துல அறியாமலே இருக்கிறோம். இப்ப நான் ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் பிராமணன் வாரு, ஒருத்தர் சத்திரியன் வாரு, ஒருத்தர் சூத்திரன் வாரு, ஒருத்தர் வைஷ்ணன். விதமான வர்ணங்கள் தகுந்த மாதிரி, அவங்க செயல்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வர்ணங்கள் அமைது. வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய கடமை கட்டுப்பாடு அவங்க செய்யணும், ஃபாலோ பண்ணணுன்றது வேதம் சொல்லுது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னா, பிறப்பால் பிராமணன், பிறப்பால் சத்திரன், பிறப்பால் சூத்திரன், பிறப்பால் வைஷ்ணன் சொல்லிட்டு நாம எல்லாருமே அகந்தையோட சுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அகந்தை சுத்தின்னு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது ஒரு சிறைச்சாலையில் தான் இருக்குன்றது அறியாமலே இருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு பிராமணன் பிறந்திருக்கான், ஒரு சத்திரியம் பிறந்திருக்கான், 2 பேருமே உயர் ஜாதி அப்படின்னு இவங்களே சொல்லிப்பாங்க. நான் சத்திரியன், நான் வைக்கிறது தான் சட்டம். பிராமணன், டே நான் பகவானுக்கிட்ட கரெக்டா டைரக்டா நான் பகவானுக்கிட்ட பேசுறாரு, பகவானுக்கிட்ட நான் பாராயணம் பண்றாரு, நான் ஸ்லோகம் பண்றாரு, நான் இதிகாசங்களை சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களோட இவங்க 2 பேருமே பாத்தீங்கன்னா, சொல்ல போனா இவங்க சத்துவ குணம், இவரு ரசோ குணம். 2 பேருமே சத்துவ குணம், ரசோ குணம். ஆனா இவங்க அந்த செயல்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு வேற இடத்துல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சத்திரிய குலத்துல பிறந்துட்டு வேற ஒரு வர்ணத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு இல்லைங்களா? அந்த கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. உன்னுடைய செயல் என்ன, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வர்ணம், அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீ ஏற்படுத்தப்பட்ட வர்ணம், அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கடமை, அதோட கட்டுப்பாடை நீ அதை ஃபாலோ பண்ணல. அப்போ அந்த சம்பிரதாயத்தின் மூலியமாக நீ எந்த சம்பிரதாயத்துல நீ ஃபாலோ பண்றியோ அந்த சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்ண. சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல இருப்பாங்க, ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பிறந்திருப்பாங்க, ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்திருப்பாங்க. ஆனா பிரம்மனுடைய சம்பிரதாயத்துல அதை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அவங்க அந்த மார்க்கத்துல அந்த இதுல கலந்துக்கிட்டு பக்தி கொடுப்பாங்க. அதே இப்ப ராமானுஜரை வணங்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, உத்தர சம்பிரதாயத்தையும் சில பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது பண்ணலாம், தப்பு இல்லை, தள்ளு இல்லை. எல்லாமே ஒரே குறிக்கோள் என்ன, ஆதி அந்தம் பகவான் கிருஷ்ணர், அதுதான் இல்லைங்களா? அதுதான் எல்லாமே இந்த 4 பேர் சம்பிரதாயம் அதான் கொடுக்குது, 4 வர்ணங்களும் அதான் சொல்லி கொடுக்குது, 4 விதமான கடமை கட்டுப்பாடையும் அதான் சொல்லிக்குது. ஆனா இதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா சொல்லப்படுது, நான் உயர்ந்தவன் சொல்றது நாம எங்க இருக்கிறோம், எல்லாருமே இந்த சிறைச்சாலையில் தான் இருக்கிறோம். சிறைச்சாலை நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? சிறைச்சாலைன்னு சொல்லப்படுறது இந்த துக்காலயம் தான், இந்த பூமி தான் ஒரு சிறைச்சாலை. இந்த சிறைச்சாலையில விஐபி கேட்டகரி இருப்பான், ஒரு பிராமண குவாலிட்டி, சத்திரியன் குவாலிட்டியில் இருப்பான். ஒருத்தன் வைஷ்ணவ குவாலிட்டி, அவன் பாத்தீங்கன்னா 2வது மிடில் கிளாஸ்ல இருப்பான். சூத்திரன் பாத்தீங்கன்னா லோ கிளாஸ்ல இருப்பார். லோ கிளாஸ்ல ஒரு சிறைச்சாலையில ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு சிறைச்சாலையில இருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, லோ கிளாஸ்ல உள்ள அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் துணிமணி அவரே துவச்சிக்கணும், அவருக்கு தனியா ஒரு ஷெல்ல போட்டுட்டு எல்லா வேலையும் அவர் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கவர், ஒரு வைஷ்ணவரா இருக்கிற அவரும் தப்பு பண்ணிட்டு உள்ள வந்திருப்பார். உள்ள வந்துட்டு அவருக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, ஒரு காத்தோட்டமா அவர் ஃப்ரீயா வெளியெல்லாம் சுத்தி வரலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே விஐபி கேட்டவர்களுக்கு அவருக்கு ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க, வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வரும், ஒரு டெலிவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் படிப்பாரு. அது ஒரு விஐபி கேட்டகரி. இது என்ன, பிராமண, ஒரு சத்திரியன், இந்த குவாலிட்டி.
சரிங்களா? ஆனா இந்த 4 பேருமே எங்க இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா சிறைச்சாலைக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க. தப்பு பண்ணிட்டு தான் திருப்பும் இங்க வந்திருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும். இந்த வையகத்துல நம்ம அவதாரம் கொடுக்கணும்னா பகவானுடைய பக்தி யோகத்துல மூலியமா தான் அவதாரம் கொடுக்க முடியும். அஷ்டாங்க யுகத்திலேயோ சரி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 விதமான படிக்கட்டு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 12ஆம் அத்தியாயத்தின் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா 6 விதமான படிக்கட்டு சொல்றாரு. என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க. அனநிய பக்தி இல்லைங்களா, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்ம யோக, சகாம கர்ம யோக, பக்தி யோகம், புத்தி யோகம், அதான் ஞான யோகம், தியான யோகம், தியாக யோகம். இந்த 6 விதமான பக்திய பகவான் ரொம்ப அழகா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 12ஆம் அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகத்திற்கு ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுத்து வந்திருக்காரு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் பிரதானமா எது பக்தி கொடுத்தாவே போதும். எந்தெல்லாம் நாம செய்யறோமோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறோமோ, இது எல்லாமே நாம அர்ப்பணமா பண்ணிட்டா போதும். 9ஆம் அத்தியாயத்துல 23 ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டாரு இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை உள்வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரொம்ப அழகா தெளிவா நாம உணர்த்தோம். சரி, நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு. வாஞ்ச கல்பத்தராய கல்பசந்தேவசவனான பகவனிய வைஷ்ணவ நம ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சீவாசாதி கௌரவ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி.